सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दी अते खेती मंत्री दी, जिन्हां विचाले एक बार फिर तो छब्दी जंग शुरू हुंदी दिखाई दिंदी है। किसानां दे वल्लों मनोहर लाल खट्टर नूं एक वड्डा झटका दिता गया है। पीएम मोदी दे वल्लों 4 मंत्र दिते गए ने। नवजोत सिंह सिद्धू लखा सिधाणा दे पक्ष विच अते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ खड़दे दिखाई दिंदे ने। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रकाश सिंह बादल दा पुराना कर्जा मोड़िया है? कि हुण पंजाब दे विच नौकरी लैण लई आत्म हत्या करनी पएगी? तुहानूं सारी जानकारी दिंने आ, पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ किसानी संघर्ष तो, जिस दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अते किसानां विचाले एक बार फिर तो जुबानी जंग शुरू हुंदी दिखाई दिंदी है। एक दिन पहला ही खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों किसानां नूं कुछ सलाहां अते कुछ अपीलां कीतीआं गईआं सन, जिन्हां दा जवाब हुण किसानां दे वल्लों भी दे दिता गया है। दरअसल नरेंद्र तोमर ने कहा सी कि जदों कोई अंदोलन चलदा है उस तो बाद गलबात शुरू हो जाती है तां फिर अंदोलन खत्म कर देना हुंदा है। गलबात कर लईदी है, जेकर कोई सिरे चढ़े गलबात तां ठीक है, नहीं तां दोबारा तुसीं अंदोलन शुरू कर सकते हो। पर किसानी अंदोलन अजे तक खत्म पता नहीं क्यों नहीं किया गया। नरेंद्र तोमर ने दावा कर दिता सी कि देश दीआं हज़ारां किसान जथेबंदियां खेती कानूनां दे पक्ष विच ने, पर कुछ कु लोग दिल्ली दे बार्डरां ते इस दे खिलाफ अंदोलन कर रहे ने। पर सब तो ज्यादा जोर उन्होंने इस गल ते रखिया सी, भावुक अपील किसानां अगे कर दित्ती सी कि कोरोना दी दूजी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, सानू तुहाडी चिंता है। कोरोना दे कहर नूं देखदिआं तुहानूं अपना किसानी अंदोलन खत्म कर देना चाहिए है, घरां नूं वापस चले जाना चाहिए है। सरकार दे नाल जेकर गलबात करनी है तां सरकार तुहाडे नाल गलबात करन दे तैयार है, पर बाकी सारे लोगों नूं घरां नूं वापस तोड़ दिओ। कोरोना लगातार वधदा जांदा है। इसदा जवाब हुण किसान आगूआं दे वल्लों दिता गया है। बूटा सिंह बुरज गिल ने जवाब दिता है सीधे तौर ते नरेंद्र सिंह तोमर नूं। बुरज गिल कहिंदे ने कि जेकर इन्नी ज्यादा परवाह है किसानां दी, कोरोना दी इन्नी ज्यादा फिकर है नरेंद्र तोमर नूं, तां उन्हां नूं इस गल दा जवाब देना चाहिए है कि इह काले कानून कोरोना काल दे विच उन्हां दी सरकार दे वल्लों क्यों जारी कीते गए ने। कि अजिही एमरजेंसी आ गई सी कि ऑर्डीनेंस ही कोरोना काल दे विच उन्हां नूं जारी करने पै गए। किसानां दा मनना है कि कोरोना दी कोई भी परवाह बीजेपी वालियां नूं नहीं है। जेकर कोरोना दी परवाह हुंदी तां चोणां वाले सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ किसान आगुआं दे वल्लों भी खेती मंत्री नूं पुछ ले गए ने। अगली खबर दे वल वधदे आ, यह भी किसानी अंदोलन दे नाल ही जुड़ी हुई है। हरियाणा सरकार नूं लगातार किसानां दे वल्लों झटके ते झटका दिता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों एक ऐलान किया गया है कि 14 अप्रैल नूं डॉक्टर BR अंबेडकर दी जिहड़ी जयंती है वह दिल्ली दे बार्डरां ते मनाई जाएगी अते उस दा नाम संविधान बचाओ दिवस रखिया गया है, क्योंकि जिन्ने भी त्योहार अते दिहाड़े इस वेले आ रहे ने किसानां दे वल्लों दिल्ली दे बार्डरां ते ही सारे दिनां नूं मनाया जा रहा है। किसान कहिंदे ने कि इस वेले जदों भाजपा दी सरकार है केंद्र दे विच तां सब तो वड्डा खतरा इस वेले संविधान नूं है, क्योंकि संविधान नूं छिक्के ते टांके सारे कानून मोदी सरकार दे वल्लों बनाए जा रहे ने। सिर्फ 2 बंदियां दी ही केंद्र सरकार दे विच चलदी है, एक नरेंद्र मोदी अते दूजे अमित शाह। इन्हां ने जेकर भाव किसानां ने जेकर संविधान बचाओ दिवस मनाउण दा ऐलान कीता तां खट्टर सरकार दे वल्लों वड्डे वड्डे प्रोग्राम हरियाणा दे विच रख दिते गए। अंबेडकर जयंती दे नां ते मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों ਸਿੰਘੂ बार्डर दे कोल पिंड दे विच पिंड दा नाम है बड़ौली, उस दे विच एक सूबा पद्धरी समागम रखिया गया जिस दे विच उन्हां ने शमूलीयत करनी सी। संयुक्त किसान मोर्चे ने आपस दे विच दिल्ली बार्डर ते एक बैठक की थी। काफ़ी लंबी बैठक तो बाद उन्हां ने फैसला लिया कि बीजेपी दी जिहड़ी चाल है उस नूं असीं कामयाब नहीं होण देना, क्योंकि बीजेपी चाहुंदी
ਚਾਹੁੰਦੀ है कि ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਕਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਬੜੌਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੰਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ, ਪਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੁੱਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਖੱਟੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੁੰਡੀ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡੀ ਸਿਧਾਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੜਕੰਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਉਦੋਂ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ CBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਤੁਲਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਮੰਤਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੰਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਸਕ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਚੌਥਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਮੰਤਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਠੀ
हो जाती है, पर जदों लॉकडाउन खोल दिंदे आ फिर करोना उस तरह ही फैलन लगता है। पर लॉकडाउन उदों लाउणा जरूरी हो जाता है जदों हस्पताल फुल हो जाते हैं, होर कोई चारा नहीं बचता है, तो फिर समा लैण दे लई होर तैयारियां दे लई समा लैण दे लई लॉकडाउन लाया जा सकता है। केजरीवाल ने लॉकडाउन का पक्ष नहीं पूरिया है। हिमाचल के मुख मंत्री जयराम ठाकुर दे वल्लों भी एक वड्डा फैसला ले लिया गया है। 16 अप्रैल तो पंजाब समेत 7 सूबियां तो लोग हिमाचल प्रदेश दे विच कोरोना दी नैगेटिव रिपोर्ट तो बिना एंट्री नहीं कर सकणगे। जेकर तुसीं भी 16 अप्रैल जां फिर उस तो बाद हिमाचल दे विच एंट्री करनी है तां तुहाडे कोल 72 घंटे पुरानी कोरोना दी नैगेटिव रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी है। हिमाचल सरकार दा मनना है कि जिन्हां सूबियां दे विच कोरोना दे केस बहुत ज़्यादा ने, जेकर उन्हां सूबियां तो लोग आउणगे तां सूबे दे विच भाव हिमाचल दे विच भी कोरोना दे केस वध सकदे ने। इस तरह हर एक सूबा सरकार दे वल्लों आपो अपने पद्धर ते कोरोना नूं रोकण दे लई हीले वरते जा रहे ने। अगे वधदे आ, गल पंजाब सरकार दी कर लैंदे आ। कोटकपुरा गोली कांड दे विच कैप्टन सरकार नूं हाई कोर्ट दे वल्लों एक वड्डा झटका दिता गया। एक तां SIT ही खारज कर दी गई, कहंदे नवीं बनाओ, कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं विच ना रखियो। दूजा रिपोर्ट नूं भी सिरे तो खारज कर दिता, शुरू तो जांच करो। हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर जारी कर दिते। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों हुण यह ऐलान कर दिता गया है कि असीं इस हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच जावांगे। कैप्टन ने दावा किया है कि उन्हां नूं कुंवर विजय प्रताप सिंह ते पूरा यकीन है, वह ईमानदार बंदा है, उसदे वल्लों बहुत वधिया तरीके नाल जांच की गई है अते सानू इस रिपोर्ट ते भी भरोसा है, SIT ते भी भरोसा है अते रिपोर्ट ते भी भरोसा है। हाई कोर्ट दे वल्लों जो भी ऑर्डर दिते गए ने उन्हां दे खिलाफ असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच अपील पावांगे। यह वड्डा ऐलान पंजाब दे मुख मंत्री दे वल्लों कर दिता गया है। पर अजे भी विरोधी पार्टियां कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बख्शदियां दिखाई नहीं दिंदियां। आप पंजाब दे प्रधान संगरूर तो संसद मैंबर भगवंत मान दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच इस मसले ते ही एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि यह जो फैसला आया है यह हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, यह कैप्टन अते बादल की आपसी मिली भुगत का फैसला है। जानबुझ के कैप्टन सरकार ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट के कोलों यह फैसला दवाया है। कहते हैं कि जेकर मैं चाहां कि मैं अपना पक्ष कोर्ट के विच पूरना ही नहीं है तो फिर कोर्ट ने तो मेरे खिलाफ ही फैसला देना है। यही कुछ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया है। वो कहते हैं कि जदों इन्होंने कोर्ट के विच कोई केस जितना हुंदा है तो बाहरों ਲੱਖਾਂ रुपए दे के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ वकील सददे ने ਅਤੇ जदों कोई केस हारना हुंदा है उदों पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा नूं अगे कर दिंदे ने ਅਤੇ कैप्टन ने कोटकपुरा गोली कांड वाला केस हारना सी, इसे करके अतुल नंदा नूं अगे किया गया है। उन्होंने प्रकाश सिंह बादल का कर्जा मोड़िया है, वो भी ब्याज समेत। किहड़ा कर्जा? भगवंत मान का दावा है कि जदों बादलों की सरकार जाण वाली सी 2016 के इन्हां महीनों के विच ही बादलों ने भी कैप्टन के खिलाफ सारे केस वापस ले लए सन अते हुण कैप्टन की सरकार चली है, नहीं आउणी 22 दे विच भगवंत मान का दावा है। इसे करके ही अपनी सरकार छड्डण वेले हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बादलों के खिलाफ सारे केस रफा दफा करन विच लगे हुए ने। उन्हां नूं पूरी तरह बरी करन दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह लगे हुए ने। चोणां दे विच जानबुझ के कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं लांभे करन दे लई इह चाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों चली गई है। पंजाब दा बच्चा बच्चा जान गया है, पहला भी जानदा सी, इस तो साफ हो गया है कि कैप्टन अते बादल आपस विच मिले हुए ने। यह वड्डा दावा भगवंत मान दे वल्लों कर दिता गया है। सवाल तुहाडे कोलों पुछ लेना चाहुंदे आ, की तुहानूं लगदा है कि भगवंत मान दे इस दावे दे विच कोई दम है कि कैप्टन ते बादल आपस विच मिल के उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला दवाया है? जो भी तुहाडी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। अगे वधदे आ, गल कैप्टन सरकार दे दावियां अते वादियां दी कर लैने आ। घर घर नौकरी का वादा कीता सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, 4 साल बाद दावा कर दिता कि 16.25 लाख नौकरी दे दी है पंजाब दे विच। पर पंजाब दे जमीनी पद्धर दे हालात इस दावे नूं झुठलाउंदे दिखाई दिंदे ने। बेरोजगार अध्यापकों दे वल्लों 2016 तो नौकरियां नूं लैके अंदोलन चलाया जा रहा, संघर्ष किया जा रहा है अते अज पटियाला दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दा मोती महल घेरन दी कोशिश इन्हां बेरोजगार अध्यापकों दे वल्लों कीती गई। तां की मिलिया? लैण गए सन नियुक्ति पत्र अते मिलिया पुलिस दा डंडा।
ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ, 2016 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੌਜਵਾਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।